तो एक स्वाभाविक चीज़ है, एडा कोई सीरियस इशू नहीं, लेकिन सोचने की लोड़ जरूर है। तो असी अपनी मोडस ऑपरेंडी नूं दस के उन्होंने अलर्ट नहीं करना चाहते। अक्सर तुसीं देखिया लाइफ दे विच कि पुलिस हमेशा टारगेट हो जाती है, चाहे वह कसूर है या नहीं कसूर है, लेकिन वो हमेशा टारगेट होंगे। क्यों? वी आर द सेवियर ऑफ आवर जनरल पब्लिक। सत श्री अकाल दोस्तों, मैं जसविंदर पाल चैनल शान पंजाबी तुहाडा स्वागत है। तो गल करते हैं इस समय मोहाली विच होए ब्लास्ट तो बाद तंदा किस नाल जुड़ियां हुई ने बहुत बड़ा सवाल है। दर्शकों को भी इसका इंतजार है कि पुलिस की कढ़ के सामने लियाती है कि आखिर सचमुच ही पंजाब खतरे विच तां नहीं। ये बहुत बड़ा सवाल सानू भी झंझोड़ रहा, दर्शकों को भी झंझोड़दा नजर आएगा। इस मुद्दे पर असीं साडे नाल जुड़े ने एक्सपर्ट भी ने, साबका पुलिस अधिकारी BK वैद जी साडे नाल जुड़े ने। इस बारे असीं करते हैं कुछ ना कुछ नवा चीज़ कढ़न की, ताकि आखिर इस दियां तंदां किस नाल जुड़ियां ने, ते आखिर ये ब्लास्ट होया ते इहदे पिछे मंशा की है। यही बहुत बड़े सवाल नूं लैके BK वैद जी तुहाडा बहुत बहुत स्वागत है जी। ते मोहाली ब्लास्ट रात होया, क्यों होया, किवें होया, इस बारे हजे कहना मुश्किल है, परंतु जांच चल रही है। परंतु तुहाडा की अनुभव है? सुंदर जी, जो किते पैनिक क्रिएट करनी होवे, एक डर का माहौल पैदा करना होवे, ये इक्का दुक्का वारदात जिहड़े शरारती लोग ने, जिहड़े साडी पीसफुल लाइफ नूं डिस्टर्ब करने वास्ते ये इतफाकन करते रहते, वो कितने भी हो सकता है, चाहे वो पंजाब है, चाहे वो दिल्ली है, चाहे हिमाचल है, चाहे हरियाणा, कितने भी किसी स्टेट से इंडिया छड़ के बाहर भी तुसीं देखा होना ये चीज़ां होंदियां। तो एक स्वाभाविक चीज़ है, एडा कोई सीरियस इशू नहीं, लेकिन सोचने की लोड़ जरूर है। देखो तुसीं ये गल कह रहे हो, टारगेट ते कौन? सब तो बड़ा सवाल है पुलिस अधिकारी। इस समय गैंगस्टर ते खालिस्तान का अतवाद दोहे किते ना किते इहदियां तारां च जुड़े नज़र आते हैं। कि तुहानूं लगदा कि हो सकता है ये भी एक पिछे कारण हो सकता है? देखो, ये इन्वेस्टिगेशन का विषय है, तुहाडी जिहड़ी जजमेंट है उस डिनाई नहीं किया जा सकता। ये भी पहलू हो सकते हैं कि जो अज सरकार पुलिस गैंगस्टर से दबाव पा रही है, एंटी सोशल एलीमेंटां से दबाव पा रही है, वो भी कितने रिजेंटमेंट का एक कारण हो सकते हैं। असली कारण की लगता? ये तो एक जजमेंट है, लोगों की जजमेंट है, लोग सोच रहे हैं। जब मैं सुंदर जी ये मैं तुहानूं दस रहा, ये जिहड़ियां चीज़ां ने ये जांच का विषय होंदी है। खास करके जिहड़ी साडी इंटैलीजेंस की जांच है, उन्होंने असी क्वेश्चन मार्क नहीं कर सकते, ना असी उसनूं ओपन कर सकते हैं, क्योंकि बाकी जिसमें जनरल साड़ी पुलिस है, कोई मर्डर का केस हो गया, चोरी का केस हो गया, असी उहदे बारे तुहानूं दस सकते हैं कि साडी मोडस ऑपरेंडी की हो सकती है। लेकिन क्योंकि विषय जांच का है, सीरियस है, तो असी अपनी मोडस ऑपरेंडी नूं दस के उन्होंने अलर्ट नहीं करना चाहते। पर यह तो नाल एक सवाल भी है, क्योंकि तुहाडे अधिकारी ही निशाने ते ताकत खड़ी है। जे निशाने ते पुलिस है, अधिकारी ने, तो आम लोग बेचारे ने की? देखो सुंदर जी, अक्सर तुसीं देखिया लाइफ दे विच कि पुलिस हमेशा टारगेट हो जाती है, चाहे वह कसूर है या नहीं कसूर है, लेकिन वो हमेशा टारगेट होंगे। क्यों? वी आर द सेवियर ऑफ आवर जनरल पब्लिक। तो सानू उन्होंने एक छोटा जिहा पटाखा चला के अलर्ट जरूर किया, और सानू एक्टिव रहने की लोड़ है। साडी पुलिस नूं अज भी पावरा साहब साडे DGP पंजाब ने, उन्होंने बड़े इनकरेजमेंट आके उत्थे इंटैलीजेंस ऑफिस आके दौरा किया, चैक किया। उहदे नाल साडे DIG भुल्लर साहब, GS भुल्लर, जिन्होंने दीन में बहुत काम किया, साडे SSP साहब विवेक जी, तो होर कई अधिकारी
ਡੋਕੇ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸੀ। ਬੜੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਅਫਸਰ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਮੋਦ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਪੈਸ਼ਲ DGP ਨੇ ਦੇ ਆਪਣਾ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੇ, ਔਰ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਅਫਸਰ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਡਰਨ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਯੂ ਵਿਲ ਸੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਨੁਭਵ ਵਾਲੇ ਅਫਸਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਰ ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਬ ਧਮਾਕਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਥੈਂਕ ਗॉड ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਜਾਨੀ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਅਲਰਟ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਫੋਰਸ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਤਿਆਰੀ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ, ਪੂਰੀ ਅਲਰਟ ਰਸ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਦੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰੀਏ। ਸਵਾਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਫੇਲੀਅਰ ਦਾ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਫੇਲੀਅਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਮਹੱਤਤਾ ਕੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦਾ ਵੀ ਸਵਾਲ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਸਵਿੰਦਰ ਜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ DIG GS ਭੁੱਲਰ ਜਿਹਨਾਂ ਥੱਲੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਇੰਨੇ ਕਿ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਅਫਸਰ ਨੇ, ਉਹ ਬਰੀਕ ਤੋਂ ਬਰੀਕ ਵਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਨੋਚ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿਵੇਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਕੜੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦਬਾਓ ਪੁਲਿਸ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਦਬਾਓ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੁਝ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਮੰਨਣਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮੋਰਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਉੱਚਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉੱਚਾ ਰਹੇਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ। ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਲਾਸਟਾਂ ਦੀ, ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੀ। ਦਿਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਬਲਾਸਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਪਠਾਨਕੋਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ CRP ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਵਾਮਾ ਵਾਲਾ ਅਟੈਕ ਸੀ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੇਲ੍ਹ ਹੈ, ਪਟਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਧਮਾਕਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿ ਅਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਧਮਾਕਾ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੀ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਕਿ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਡੈਮੇਜਿੰਗ ਹੋਈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣਾ ਬੜੈਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਾਲਾ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਅਲਰਟਨੈਸ, ਜਿਵੇਂ ਪੈਨਿਕ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਤੇ ਵੀ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਬਹੁਤ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਅਫਸਰ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਮੋਹਾਲੀ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ SSP। ਤੋ ਇਟ ਵਿਲ ਟੇਕ ਅ ਟਾਈਮ ਟੂ ਗੈਟ ਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਰਿਪਲਾਈ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਤਦ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਕਲੂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ 'ਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਇਟ ਵਿਲ ਟੇਕ ਅ ਟਾਈਮ। ਤੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸੋਰਸਾਂ ਦੇ ਚੈਨਲਾਂ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਖਾਵਾਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਏਗਾ। ਕਦੀ ਵੀ ਇਹ ਮੈਂ ਜਨਰਲ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਇਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਛੋਟੀ ਗੱਲਾਂ ਡੀਮੋਰਲਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਵੀ ਵਿਲ ਗੈਟ ਸਕਸੈਸ। ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉੱਤਰ 'ਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਛੱਡ ਕੇ, ਉਹ ਸਵਾਲ ਸੀ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਬਲਾਸਟ ਵੱਖਰਾ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਬਚਾਓ ਵਾਸਤੇ, ਅਲਰਟ ਪਣੇ ਵਾਸਤੇ, ਸੁਚੇਤਕ ਧਮਾਕੇ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ। ਤੇ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਿਤੇ ਸਮਝ 'ਚ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਜੇ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਦਿਖਾ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਦੋਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ 'ਚ ਪੁਲਿਸ 'ਤੇ ਦੇਖੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਵੇ ਆਫ ਥਿੰਕਿੰਗ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਵਾਲ 'ਚੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਲੱਭਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚੋਂ ਸਵਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਆਪਣਾ, ਮੇਰਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੀ ਸੋਚਦੇ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਜਨਰਲ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਇਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਛੋਟੀ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਪੈਨਿਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਲਰਟ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿਣਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ
ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੋਰਸ 'ਚੋਂ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ CRP ਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹੋਮਗਾਰਡ ਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਫੋਰਸਿਸ ਸਾਡੀਆਂ ਇੱਥੇ ਡਿਊਟੀਆਂ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੇਰਾ ਸਭ ਨੂੰ ਅਨੁਰੋਧ ਆ ਕਿ ਵੀ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਅਲਰਟ ਹੋ ਕੇ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਕਰੋ, ਆਪਣਾ ਵੀ ਬਚਾਅ ਕਰੋ ਔਰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜਿੱਥੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੇ ਆ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਚਾਓ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੱਗਰੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 'ਤੇ ਵੀ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਨੇ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਮੱਗਰੀ ਆਈ ਕਿੱਥੋਂ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਦੀਵੇ ਥੱਲੇ ਹਨੇਰਾ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਮ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਜਿੱਥੇ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਗ੍ਰਾਫ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਤੇ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਦਫ਼ਤਰ ਨਹੀਂ ਸਾਂਭ ਸਕਿਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਥੱਪੜ ਮਾਰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਅੱਜ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਥੱਪੜ ਮਾਰ ਕੇ ਆਇਆ, ਉਹ ਹਾਈਲਾਈਟ ਹੁੰਦਾ। ਜੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪਟਾਕਾ ਛੱਡ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਵੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਪਠਾਨਕੋਟ ਹੋਇਆ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਟਾਕਾ ਜਿਹਾ ਚਲਾ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ, ਸਾਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਆਰ ਥੈਂਕਫੁਲ, ਅਸੀਂ ਅਲਰਟ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ, ਸਾਡੀ ਫੋਰਸਸ ਅਲਰਟ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਸਾਡੇ ਅਫਸਰ ਅਲਰਟ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਿਓ ਮਤਲਬ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚੱਲ ਜੇ ਜਾਂ ਇਹ ਜੀ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਡੈਮੇਜ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇ, ਜਾਨੀ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ, ਨਾ ਕਦੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੋਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਪਰੰਤੂ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਥਿਊਰੀਆਂ 'ਚ ਆ ਕੇ, ਇਹ ਦੋਹੇ ਸਵਾਲ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੂਰਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਵਾਲੀਆ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਤਰੀਕਾ ਮੈਥਡ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰਨੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪੋਨੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਅਲਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੇਵ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਸੀਲ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਦੈਨ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੋ ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਵੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਕਾਫੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਵੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਵੀ ਹੋ, ਵਿਚਰਦੇ ਹੋ ਦੁਨੀਆ 'ਚ, ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਰਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪਟਿਆਲਾ ਕਲੈਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਪਿੱਛੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰੀਆ ਸੀ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰਾਈ ਗਈ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਸ ਬਲਾਸਟ ਵਿੱਚ? ਹਾਂਜੀ, ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦਬਾਅ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ? ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸੰਪਰਕ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਜਿੰਨ ਤੱਕ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ, ਵਟ ਵਾਸ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਬਿਹਾਈਂਡ ਦੈਟ, ਵੀ ਕਾਂਟ ਸੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ। ਪਰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਲੁਧਿਆਣਾ ਬਲਾਸਟ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜਾ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ? ਇਹਦੇ 'ਚ CBI ਨੇ ਵੀ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ 5 ਲੱਖ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜੋ ਬੰਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਦੇਗਾ, ਤੇ ਇਹੀ ਹਜੇ ਪੁਲਵਾਮਾ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਪੁਲਵਾਮਾ ਦੀ ਗੁੱਥੀ ਉੱਥੇ ਦੀ ਉੱਥੇ ਖੜੀ ਹੈ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਖੜੀ ਹੈ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਇਹ ਚੀਜ਼? ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਲਾਸਟ ਤੇ ਇਹ ਬਲਾਸਟ ਨਾਲ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਅ ਲਾਟ ਆਫ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਆਈ ਐਮ ਨਾਟ ਦਾ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਅਫਸਰ ਓਵਰ ਦੇਅਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਉਹ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਾਟ ਮੈਂ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ, ਮੈਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੀ ਗੱਲ, ਅਗਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਫੇਲੀਅਰ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਫੇਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਇਟ ਵਿਲ ਟੇਕ ਸਮ ਟਾਈਮ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ, ਫਿਰ ਪੇਪਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਊਟ ਕਰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ % ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਕਸ ਆਏ ਨੇ, ਪਾਸ ਹੋਏ ਜਾਂ ਫੇਲ ਹੋਏ ਆ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ।
ਤੁਸੀਂ ਜਸਟ ਇਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਬਲਾਸਟ ਹੋਇਆ, ਆਪਾਂ ਉਹ 'ਤੇ ਇੰਨੇ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕੁਐਸਚਨ ਲਾਤੇ ਕਿ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਰਚਨਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸ਼ੇਪ ਦੇਤੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਆਪਣੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਕੀਤਾ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਯੂਰ ਵਿਊਜ਼। ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਮੇਰਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਡਿਫਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਡਿਫਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਰਿਪਲਾਈ ਦਿੰਦੇ ਇਹ ਡਿਲੇ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਹਲੇ ਅੱਜ ਹੋਇਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵਿਦਨ ਨੋ ਟਾਈਮ ਜੋ ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਮੋਹਾਲੀ ਦਾ ਵਾਸੀ ਹਾਂ, ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਵਿਦਨ ਨੋ ਟਾਈਮ ਯੂ ਵਿਲ ਗੈਟ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਚਰਚਾ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਇਹ ਜਿਹਾ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਵੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਹਾਇਕ ਬਣੇ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੀ ਅਲਰਟ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਮਾਲੀ ਅਤੇ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਬਹੁਤ ਭੁਗਤ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਆਮ ਲੋਕ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਹ ਬੁਰੇ ਦਿਨ ਵਾਪਸ ਨਾ ਆਉਣ। ਸਿਰਫ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਰਨੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ, ਪਰ ਜਾਂਚ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲੋੜ ਹੈ। ਵੀਕੇ ਵੈਦ ਜੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਵੈਦ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਦੇਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਤੇ ਅਗਲੀ ਅਪਡੇਟ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ, ਤਦ ਤੱਕ ਚੈਨਲ ਸ਼ਾਨ ਪੰਜਾਬੀ, ਮਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ।